Hello, students. In this session, we are going to have a discussion on lesson 11 from your textbook. The name of the text is A Shipwrecked Sailor, and the name of the author is Daniel Defoe. Now, Daniel Defoe is an English writer, and he happens to be one of the exponents of English prose writing. He was also a journalist who wrote quite a few pamphlets and journals as well, but perhaps he is most famous for his novel called Robinson Crusoe. Now, the text that we are going to discuss, A Shipwrecked Sailor, it's actually a part of that novel called Robinson Crusoe. It has been adapted from that novel, and it goes to tell us about the protagonist of the novel called Robinson Crusoe, how he survives a shipwreck. His ship gets drowned in the sea, and he survives that shipwreck, and how by dint of his hard work and his presence of mind, he actually manages to survive in a desolate island without anyone's help. Now, uh, as in my former classes, I am going to discuss this text both in English as well as in your mother tongue, so that it will be helpful for you to understand the text. And I shall provide you with some of the word meanings also. Now, at the very beginning, let me read out the text to you and begin with the explanation. And when we are finished with this reading and explaining part, then it will be up to you to go through the text thoroughly, and to do that you will need the help of those word notes, I think. So just put those word notes side by side your textbook and read the text and try to understand. And if you find any kind of difficulty in understanding the text, whether it's a word or it's a phrase or meaning of a sentence, whatever it may be, always feel free to contact me. Now, let us first begin with the text. Let me first read it out to you in parts, in sections, and also explain the text to you. আমি যেমন আমার ক্লাসে পড়ে থাকি, তোমরা জানো, আমি টেক্সটটাও তোমাদের সাথে সাথে পড়ব এবং তার এক্সপ্লেনেশন দেব, এবং তোমাদের সুবিধার জন্যই ইংলিশের সাথে সাথে তোমাদের মাদার টাং অর্থাৎ বাংলাতেও আমি কিছুটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব, যাতে তোমাদের ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হয়। তো টেক্সটটা আমি প্রথমে পড়া শুরু করি। On September 30, 1659, I, miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a violent storm, came on shore on this dismal island. I call it the island of despair. I was almost dead, and the rest of my ship's company was drowned. I had neither food, house, nor clothes. I feared I would be devoured by wild beasts. When night came, I slept in a tree for fear of wild creatures. It rained all night. So, as you all can see, the story is described in first person. That means the protagonist of the story tells the story himself. আমরা শুরুতেই দেখছি কি না,
এই গল্পের যে প্রধান চরিত্র অর্থাৎ রবিনসন ক্রুসো, আমি আগেই জানিয়েছি তোমাদের, সে নিজে এই গল্পের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করছে। তো এরকম চরিত্রকে আমরা সাধারণত বলি ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটর, যে নিজেই গল্পের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। তো আমরা শুরুতেই কি দেখছি না, যে পোর্শনটুকু আমরা পড়লাম সেটা যদি আমরা ফার্স্টে তার এক্সপ্লেনেশনটা দেখি, he says that on September 30, 1659, I, miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a violent storm, came on shore on this dismal island. So the events of the story actually happened almost 400 years ago. And Robinson Crusoe, faced with a violent storm and the shipwreck, he happened to find himself in a dismal, desolate island. 1659-এর সেই 30th সেপ্টেম্বর একটা জাহাজ ডুবির মুখোমুখি হয় রবিনসন ক্রুসো, এবং এই জাহাজ ডুবির ফলে সে এসে পৌঁছয় কোথায় না, একদম একটা জনহীন আইল্যান্ড বা দ্বীপে, ডিজমাল, যেখানে কোনো লোকজন থাকে না, সেরকম একটা দ্বীপে সে এসে পৌঁছয়, এবং সেই দ্বীপটার নাম দেয় হতাশার দ্বীপ। ডেসপের হচ্ছে হতাশা। তো সেই দ্বীপে পৌঁছতে গিয়ে সে প্রায় তার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়, এবং তার সাথে তার ওই জাহাজে আরও যে সঙ্গী সাথীরা ছিল তারা প্রাণ হারিয়েছে, তারা ডুবে গেছে সমুদ্রে। এবং সে যখন ওই দ্বীপে এসে পৌঁছয় তখন তার কাছে খাবার নেই, বস্ত্র নেই, থাকার কোনো জায়গা নেই, এবং সে সব থেকে যেটা ভয় পেয়েছিল যে হয়তো সেই দ্বীপে যে বন্যপ্রাণী আছে তারা তাকে খেয়ে ফেলবে। সেই জন্য যখন রাত্রি এলো সে কি করলো না, সে এই সমস্ত বন্যপ্রাণীর ভয়, ওয়াইল্ড ক্রিচার, তোমরা দেখবে ওয়ার্ডটা, ওয়াইল্ড ক্রিচার্স মানে বন্যপ্রাণী, তাদের ভয় সে রাতের বেলায় একটা গাছের উপরে শুলো, এবং সেই রাতে সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। The rain continued through the next day with gusts of wind. Only a wreck of my ship was to be seen at low water. I swam to the wreck to rescue and secure for my survival some food and other provisions. I was able to collect some wood, cable, string, a knife, nails, and a gun. I also collected a hammock and some canvas with which I made a tent. I got some ink and paper. So, what we can see is what happens the next day. The next day, the rain continued and the gusts of wind accompanied the rain, and he rescued some of the things from his drowned ship. পরের দিন কি হলো না, সেই বৃষ্টি চলতে থাকছিল, এবং তার সাথে যেটা যোগ হলো তা হলো ভীষণ দমকা হাওয়া, এবং যেখানে রবিনসন ছিল সেখান থেকে সে কি দেখতে পাচ্ছিল না, জলের মধ্যে অনেকটা দূরে সমুদ্রের জলে তার জাহাজের যে ধ্বংসাবশেষ সেটা কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল, এবং সে সেই ধ্বংসাবশেষ অব্দি সাঁতার কেটে গেল, এবং সেখান থেকে সে নিয়ে এলো কি না, নিজের বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাদ্য এবং আরও অন্যান্য কিছু উপকরণ। কি নিয়ে এলো সে, কি সেখান থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল? হি ওয়াজ এবল টু কালেক্ট সাম উড, কেবল, স্ট্রিং, আ নাইফ, নেইলস অ্যান্ড আ গান। অর্থাৎ সে কিছু কাঠ, কিছু সুতো, কিছু তার, তার সাথে ছুরি, পেরেক, বন্দুক ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস সেই জাহাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে তার যা যা মনে হলো দরকারে লাগতে পারে সেই সমস্ত জিনিস সে সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। আর সে নিয়ে এলো একটা হ্যামক। হ্যামক হচ্ছে কি না, হ্যামক হচ্ছে এক প্রকারের দড়ি বা তারের দোলনার মতো, যেটাকে অনেক সময় অনেকে বেড হিসেবে ইউজ করে, এবং হ্যামক সাধারণত বাঁধার জন্য দুদিকে দুটি গাছ অথবা দুটি পোল বা দুটি স্তম্ভের দরকার হয়। আর সে নিয়ে এলো সেখান থেকে ক্যানভাস। ক্যানভাস হচ্ছে ত্রিপল আমরা যাকে বলি, যে ক্যানভাস দিয়ে সে তাঁবু বানালো। এছাড়াও সে নিয়ে এসেছিল কি না, ইঙ্ক এন্ড পেপার।
I also found some money, but they were useless to me in this barren island. সে কিছু টাকাও সেখান থেকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু এই অনুর্বর দ্বীপে সেই টাকা তার কোনো কাজেই লাগতো না। I was some 100 leagues out of the ordinary course of the trade of mankind. অর্থাৎ মনুষ্য জগতের যে ব্যবসা বাণিজ্য, এর থেকে সে বেশ কয়েকশো লিগ তখন দূরে ছিল। I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild, desolate island. সেই সময় রবিনসন প্রায় স্থির নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল যে তার বাকি জীবনটা তাকে একা একাই এই নির্জন দ্বীপটায় কাটাতে হবে। I searched long for a place of safe habitation. I found a little plain on the side of a rising hill. On the rocky wall of the hill, there was a hollow place worn in like the entrance to a cave. On the flat of the green, just before this hollow, I resolved to pitch my tent. তো প্রথমেই রবিনসনের যেটা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে একটা নিরাপদ আশ্রয়, আ প্লেস অফ সেফ হ্যাবিটেশন। হ্যাবিটেশন মানে কি? বসবাস করার জায়গা, আ প্লেস টু লিভ। যেহেতু সে যদি সেরকম একটা জায়গা খুঁজে বের করতে না পারত, তার কি ভয় ছিল না সে বন্য প্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং মারা যাবে। তো সেই কারণেই সে এরকম একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তো সেরকম একটা জায়গা সে পেল, একটা খাড়াই পাহাড়ের একটা পাশে একটা পাথুরে দেওয়ালের কাছে সে একটা ফাঁপা মতো জায়গা পেল, যেটা অনেকটা একটা গুহা মুখের মতো ছিল। এবং সেখানে যে সেই ফাঁপা জায়গাটার সামনেই একটা সমতল জায়গা ছিল, একটা সবুজ জায়গা, সেখানেই সে ঠিক করলো সেটা টেন্ট বা তাঁবু খাটাবে। টু পিচ, ওকে, টু পিচ ইজ টু রেজ। সেখানেই সে ঠিক করলো তার তাঁবুটা খাটাবে। I cut the wood I collected into sticks. সে জাহাজ থেকে যে কাঠ জোগাড় করে এনেছিল সেগুলোকে দিয়ে সে কি তৈরি করলো না, সে ছোট ছোট অনেকটা খুঁটির মতো তৈরি করলো। I drove them into the ground in a semicircle around my tent. The stakes stood 6 inches apart from each other. I put the cables I had rescued from the ship around the stakes in the manner of a fence. আচ্ছা, এই কাঠ কেটে ছোট ছোট খুঁটি তৈরি করার পর কি হলো না, সে সেগুলোকে মাটিতে পুঁতে দিল একটা অর্ধবৃত্তাকারে, তার তাঁবুর চারদিকটা ঘিরে। আর এই প্রত্যেকটা খুঁটিকে সে একে অপরের থেকে 6 ইঞ্চি দূরত্বে পুঁতলো। এবং তারপরে সে কি করলো না, সে যে কেবল বা স্ট্রিং গুলো এনেছিল, যে কেবল সে এনেছিল ওই শিপ থেকে উদ্ধার করে, সেগুলোকে সে ওই খুঁটির চারপাশ দিয়ে ঘিরে দিল, যার ফলে একটা বেড়া তৈরি হলো তার খুঁটির তার তাঁবু বা টেন্টের চারপাশে। I used a short ladder to go over the fence. Once in, I withdrew the ladder after me so that I was completely fortified against the world outside. So once he was inside that fence, he withdrew that ladder, and thus he was completely secured against the world outside. যখন সে ওই বেড়াটা টপকে ভিতরে ঢুকলো, সে বেড়াটা পার হওয়ার জন্য সে একটা ছোট্ট মই ব্যবহার করেছিল, এবং যখন সে ভিতরের দিকে চলে গেল তখন সে মইটিও ভিতরে টেনে নিল। তার ফলে কি হলো না, সে বাইরের বিপদ থেকে অনেকটাই তখন নিরাপদ হয়ে গেল। Into this tent I brought all my stores and provisions. সে যা যা কিছু তার বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত জিনিস খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে এনেছিল ওই ডুবে যাওয়া জাহাজটি থেকে, সেই সমস্ত কিছুই সে নিয়ে এলো কোথায় না, সে তার তাঁবুর মধ্যে নিয়ে এলো। After I had been on the island for 10 or 12 days, it occurred to me that I would lose the measure of time. এই দ্বীপে থাকতে থাকতে যখন 10-12 দিন পেরিয়ে গেল, তখন হঠাৎ তার মনে হলো যে সে তো সময়ের যে হিসাব, সেই হিসাবই রাখতে পারবে না। অবভিয়াসলি তার কারণ তার কাছে ক্যালেন্ডার বা ওয়াচ টাইপের কিছু ছিল না। দিস ওয়াজ বিকজ I had neither watch nor calendar.
To prevent this, I cut with my knife upon a large post the date of my landing. I put a notch with my knife for every day. তো এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বা এই এই যে সময়ের হিসাব রাখতে না পারা, এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সে কি করলো না, সে একটা খুঁটির উপরে তার নাইফ বা ছুরি দিয়ে তার এই দ্বীপে আসার তারিখটা খোদাই করে ফেললো এবং তারপরের প্রত্যেকটা দিনের জন্য সে ওই পোস্টটার উপর বা খুঁটিটার উপর একটা করে চিহ্ন বা নচ দিতে শুরু করলো। এটাও সে দিত তার ওই ছুরি দিয়ে। আচ্ছা, অনেক দিন আফটার আ লং স্পেল অফ রেইন আই স সাম ফেয়ার ওয়েদার অ্যারাউন্ড 7 নভেম্বর। তো অনেকদিন বৃষ্টি চলার পর সে অনেকটা পরিষ্কার আবহাওয়ার সম্মুখীন হলো। কবে না, প্রায় 7ই নভেম্বর নাগাদ। I spent the next couple of days making small wood boxes to keep my provisions dry from the rain. পরবর্তী কয়েকদিন সে ছোট ছোট কটা কাঠের বাক্স বানালো যাতে সে তার সমস্ত উদ্ধার করে আনা জিনিসগুলো সাবধানে রাখতে পারে। Among the things I rescued from the ship, there was a small bag of corns meant for poultry feed. Most of it had been devoured by rats. I saw nothing but husks and dusks in the bag. I emptied the contents outside my wall. This was a little time before the great rains. তো যে সমস্ত জিনিস সে জাহাজ থেকে উদ্ধার করে এনেছিল তার মধ্যে একটা ছোট্ট ব্যাগে কিছু ভুট্টার দানা ছিল মুরগিদের খাওয়ানোর জন্য। তার বেশিরভাগটা ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তখনও সেখানে কিছু তার খোসা পড়েছিল এবং আরও কিছু ডাস্ট ছিল সেই ব্যাগের মধ্যে। তো সেই ব্যাগে যা কিছুই ছিল সে একদিন রবিনসন ক্রুসো সেই সমস্ত কিছু একদিন তার ওই দেওয়ালের বাইরে ব্যাগটা ঝেড়ে ফাঁকা করে দিল। এবং এটা হচ্ছে ওই অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার ঠিক আগেই এই ঘটনাটা ঘটেছিল। একদিন I was astonished to discover a month later I discovered green stalks shooting out of the ground. I was astonished to discover it was perfect green barley. তো এই ঘটনার প্রায় 1 মাস পরে তিনি দেখতে পেলেন যে সেখান থেকে সবুজ কিছু চারা বেরিয়েছে মাটি থেকে, এবং খুব অবাক হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে এটা হচ্ছে সবুজ বার্লি। বার্লি হচ্ছে এক প্রকার শস্য, খাওয়া যায়। সেই by the June of 1660 I had gained security of food and shelter. 1660 জুন মাসের মধ্যে তিনি আশ্রয় এবং খাদ্য এই দুটিরই নিরাপত্তা অর্জন করে ফেললেন, অর্থাৎ এই দুটির ব্যবস্থায় কিন্তু তিনি করে ফেললেন। ইন দিস সেম মান্থ আই ডেভেলপড আ হাই ফিভার and lay weak and thirsty. I recovered around 30th and gradually felt stronger than the day before. এই একই মাসে তার কিন্তু একটা খুব ভালো মতো জ্বর এলো এবং তিনি খুব উইক আর থার্স্টি, খুব দুর্বল এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। এই মাসেরই প্রায় 30 তারিখ নাগাদ তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং ধীরে ধীরে আগের থেকেও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। On 15th of July, I took a more particular survey of the island. Around 2 miles up, I found a brook with pleasant meadows by its bank, plain, smooth and covered by grass. In a woody part, I found melons in great abundance and grape trees. তো প্রায় 15ই জুলাই নাগাদ তিনি দ্বীপটাকে আরো ভালো করে বেশ একটু ঘুরে ফিরে দেখলেন, সার্ভে বা সমীক্ষা করলেন। প্রায় 2 মাইল দূরে আরো উচ্চতায় তিনি দেখলেন যে সেখানে একটা ঝর্ণা রয়েছে এবং তার তীরে একটা খুব সুন্দর মনোরম একটা প্রান্তর রয়েছে এবং সেই প্রান্তর ঢাকা হচ্ছে মসৃণ ঘাসে, এবং সেই প্রান্তরের কাছাকাছি তিনি খুঁজে পেলেন যে সেখানে প্রচুর তরমুজ জাতীয় ফল রয়েছে, সেখানে আঙুর ফলের গাছ রয়েছে। The grapes were ripe and rich. Farther into the land I found a great number of cocoa, orange and lemon tree. এই যে আঙুর গাছগুলো, এই আঙুর গাছের আঙুর ছিল খুব সমৃদ্ধ, বেশ পাকা। আর আরো ভিতরের দিকে গিয়ে তিনি পেলেন যে সেখানে অনেক কোকো গাছ, কমলা লেবু গাছ আর
আরও অন্যান্য লেবুর গাছ রয়েছে। I carried great parcels of fruit homeward and the journey took me 3 days. So he actually carried all those fruits back with him to his tent for further preservation. উনি কি করলেন না, অনেক ফল সেখান থেকে উনি বাড়িতে বয়ে নিয়ে এলেন, যেটা করতে তার 3 দিন লাগলো। I was tempted to transfer my habitation to this valley of fruits. I did not, because I still hoped to be rescued by some passing ship on the sea. So he felt like moving his habitation to that valley of fruits. তিনি, তার খুব লোভ হলো যে তার বাসস্থানটা তিনি ওই যে ফলের উপত্যকা তার ধারে কাছে যাতে নিয়ে যান, কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। তার কারণ তখনও তার মনে আশা ছিল যে হয়তো কোনো চলমান জাহাজ তাকে একদিন না একদিন উদ্ধার করবে। I did not want to enclose myself in hill and woods. I stayed in view of the sea. 10 months had passed since I had set foot on this island. তো তিনি চাননি যে তিনি পাহাড় আর জঙ্গলের দ্বারা নিজেকে ঘিরে ফেলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে তিনি যেখানে থাকবেন সেখান থেকে যাতে সমুদ্র দেখা যায়, যাতে সহজে তিনি সেই জায়গাটা থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। এই দ্বীপে আসার পর 10 মাস তখন অতিবাহিত। Previously I had no lamp after dark. I collected a little tallow and a small clay dish. তো প্রথম দিকে তিনি যখন এই দ্বীপে এসেছিলেন তার কাছে কোনো আলো ছিল না, অন্ধকারের পর তিনি আর কাজ করতে পারতেন না। তো এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি কিছুটা অ্যানিমাল ফ্যাট বা ট্যালো জোগাড় করলেন, আর জোগাড় করলেন একটা ছোট্ট মাটির ডিশ। এই ট্যালোর সাথে তিনি অ্যাড করলেন কি না, টু দিস আই অ্যাডেড এ উইক। উইক হচ্ছে আমরা যাকে সলতে বলি, এবং এইভাবে তিনি ওই স্মল ক্লে ডিশে ট্যালোটা রেখে তার সাথে উইক অ্যাড করে তিনি নিজের জন্য একটা ল্যাম্প বানিয়ে ফেললেন। I now began to seriously consider the circumstance I was reduced to. I decided to describe my state of affairs in writing. I began to keep a journal of everyday's employment. I couldn't include all particulars because gradually I ran out of ink. এই সমস্ত কিছু করার পর তিনি ধীরে ধীরে ভাবতে শুরু করলেন, খুব সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করলেন যে তিনি এখন কি অবস্থার মধ্যে পড়ে আছেন, এবং নিজের এই অবস্থাটা বর্ণনা করার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। কিভাবে তিনি বর্ণনা করবেন না, তিনি তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে লিখবেন, এটা তিনি ঠিক করলেন, এবং তিনি তার প্রত্যেক দিনের যে কাজ তার একটা দিনলিপি রাখা শুরু করলেন। তবে তিনি সব কথা লিখে রাখতে পারতেন না, তার কারণ তার কাছে যে পরিমাণ কালি তিনি উদ্ধার করে এনেছিলেন, কালি বা ইঙ্ক ওই জাহাজ থেকে, সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছিল। ইতিমধ্যে তিনি যে ওই খুঁটির উপরে ছুরি দিয়ে যে দাগ কাটতেন, তার থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন যে আবার 30 সেপ্টেম্বর ফিরে এসেছে, এবং এই দ্বীপে বসবাস করতে করতে তার 365 days তার অতিবাহিত হয়েছে। So I found by the notches I cast on the post, it was September 30th again. I had spent 365 days on this island. So here we find that the author had actually completed 1 year, one whole year in this desolate island all by himself, and even after landing in this island completely alone, he had managed to survive by dint of his hard work and his presence of mind. তো তিনি কি আবিষ্কার করলেন, এই দ্বীপে আসার পরে তার 1 বছর অতিবাহিত হয়েছে, এবং এই দ্বীপে একদম একা একা থাকা সত্ত্বেও তিনি কেবল নিজের পরিশ্রম এবং নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এতদিন তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন, এবং বন্য প্রাণীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে, নিজের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন গড়ে তুলেছেন। So the story ends here, this part of the story. The actual story doesn't end here, but the story of a shipwrecked sailor that you have in your text actually ends here. So what you have to do now is you have to go through
the text very thoroughly, and if you have any kind of problem while reading this text, uh, you can always contact me. Feel free to contact me and ask any type of question that you have regarding the text, but I will request you, while reading your text, you should keep the word notes at hand, so that you can easily understand the meaning of the text. And after you have finished reading, and after uh, you have completed understanding the text, I shall provide you with some questions and activities that I hope you will go through and send the answers to me. So, first, what you have to do is to read the text carefully.